Good morning to all of you. I welcome all of you on this platform for the process of online admissions for 11th class. Dear students, I hope all of you are 10th standard pass students. So in the beginning, I would like to congratulate all of you. You have passed and therefore you're thinking about getting into 11th class. May it be science, may it be commerce, or may it be arts. But then one thing is sure that you have put in efforts of your 10th standard and what marks you have got. Maybe few students are very happy, maybe few are not very happy, but doesn't matter. Just you have to introspect. Atma parikshan karayचं आहे. Think about it. If you are happy, find what more I can do for myself. And if you are not happy, काही जणांना वाटत असेल की अजून 5% हवे होते, 2% हवे होते, never mind. Only you introspect yourself. Atma parikshan kara. Because once you introspect yourself, you will realize and you will understand one thing, where you went wrong or where your efforts were short. ठीक है ना, आपले efforts कुठे कमी पडले हे तुम्हाला लक्षात येईल. You will get to know that where your efforts were less. And once a student knows की efforts आपले कुठे कमी पडले, that there is always a scope for rectification, there is always a scope for change. Okay, so nonetheless, I really wish all of you a great success ahead. And also I am sure that whatever you have done in 10th standard, as of now you must have decided कि आपको science लेना है, commerce लेना है, या फिर you have to go for arts. लेकिन जिन्हें भी जिसे भी नासिक कॉलेजेस में एडमिशन लेने हैं, ज्यांनाही नासिक मधल्या कॉलेजेस मध्ये एडमिशन घ्यायचं आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रोसेस थ्रू जावं लागणार आहे. फर्स्ट असाल तरीही तुम्हाला ऍडमिशन मिळणार नाही, तुम्हाला या प्रोसेस मधूनच जावं लागणार आहे. मग आता बऱ्याच पेरेंट्स आणि स्टुडंट्सच्या मनात प्रश्न आहेत, कन्फ्युजन्स आहेत की ही ऑनलाईन प्रोसेस नक्की काय आहे, नाशिकच्या मुलांसाठी कुठले प्रोसेस आहे, किंवा बाहेरच्या मुलांना जर नाशिक मधल्या कॉलेजेसला ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर देन व्हॉट एक्स्ट्रा किंवा अजून काय प्रोसेस त्यांना फॉलो करावं लागणार आहे की जेणेकरून दे गेट ऍडमिशन इनटू नाशिक कॉलेजेस. ओके, आता ही सेंट्रलाइज्ड ऑनलाईन सिस्टम झालेली आहे अँड देअरफॉर यू हॅव टू बी द पार्ट ऑफ दॅट ऑनलाईन प्रोसेस. तरच ओनली देन तुम्ही जोपर्यंत त्या ऑनलाईन प्रोसेसचे पार्ट नसाल तोपर्यंत तुम्हाला नाशिकच्या कॉलेजेसमध्ये ऍडमिशन मिळणं काय कठीण, काय पॉसिबलच नाहीये, म्हणजे तुम्हाला मिळणारच नाही. आणि म्हणूनच राईट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ऍडमिशन प्रोसेस यू हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल. अगदी पहिल्या स्टेप पासून तुम्ही केअरफुल असायला पाहिजे की जेणेकरून तुमचे मार्क, तुम्हाला पाहिजे असणारं कॉलेज, त्याचा कट ऑफ, and then you have to think that how easily are you going to get that college. So you have to follow all the steps, and therefore Science Academy basically thought that it would be a good thing that we would basically help the students. And so if you understand the online process, definitely this process is going to help you all to basically get into the admissions in Nasik colleges. And today I have with me Mrs. Bharti Patil, who basically is being trained for the online process. She is a technical person आणि त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेली आहे, त्यांनी मीटिंग्स अटेंड केलेल्या आहेत. शी इज द पार्ट ऑफ द ऑनलाईन प्रोसेस थ्रू आउट इन वन ऑफ द कॉलेज. आणि म्हणूनच अशा एक्सपर्ट व्यक्तींनी जर तुमच्याशी हितगुज केलं, एक तुमच्याशी इंटरॅक्शन केलं, तर नक्कीच तुमच्या मनात जे कन्फ्युजन असेल किंवा द डाउट्स दॅट यू हॅव इन युअर माइंड्स दॅट विल बी क्लिअर्ड. तुमचे क्वेश्चन्स, तुमच्या क्वेरीज यू कॅन आस्क so that it becomes easy for you all to follow all the steps for online process. So I welcome Bharti Patil, Mrs. Bharti Patil, on behalf of Science Academy. Bharti, are you ready to take over? Yes, ma'am, I'm ready. Okay, so I welcome you all, and I am really grateful, Bharti, that you have given the consent to take over this session.
because I'm sure it will be a great help for the students. And it is very nice of you that just we called you once and you immediately said yes. Thank you very much. And I think we will proceed, not taking much of the time of the students. I will instruct one thing. अर्जुन कोण आहे? तुम्ही हात रेस केलाय, फाईन. तुमचे क्वेश्चन्स जे आहेत आपण एक क्वेश्चन आन्सर सेशन ओपन ठेवू. त्यावेळेस तुम्ही कुठलेही प्रश्न, आता सध्या प्रोसेस लिहिताना तुमचे क्वेरीज जे आहेत त्या पण लिहून ठेवायच्या आहेत, जेणेकरून मध्ये जर तुम्हाला विचारायचे असेल तर वी विल द इन्स्ट्रक्टर विल टेल यू की यू हॅव टू आस्क द क्वेश्चन, तरच प्रश्न विचारा, so that the question is clear and the answers are also very clear. I share the screen with you all and I ask Bharti to take over. Bharti, please. Thank you, ma'am. Thank you so much. Madam will share the screen. By that time, I'll give you some basic instructions. या वर्षी ह्या ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये जो फरक आहे 2020-21 मध्ये, ज्यावेळी तुम्ही 11th admission.org.in ह्या वेबसाईट वर जेव्हा तुम्ही जाता, तर त्यावेळी पहिले जो वेब पेज जे येतं त्याच्यामध्ये जे डिव्हिजन्स आहेत त्या डिव्हिजन्स डिस्प्ले होतात. टोटल 6 डिव्हिजन तुम्हाला मिळतील, जसं मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती. आता आपल्याला नाशिक डिव्हिजन मध्ये ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर आपण डिव्हिजन जी आहे ती सिलेक्ट करायची आहे नाशिक. नाशिक डिव्हिजन सिलेक्ट जेव्हा आपण करतो तर नाशिक डिव्हिजन जी आहे ती बेसिकली 5 झोन मध्ये जे आहे ते डिवाइड केलेले आहे. तुम्ही स्लाइड मध्ये बघू शकता. टोटल 5 झोन जे आहेत ते नाशिक डिव्हिजनचे केले आहेत, नाशिक डिस्ट्रिक्ट साठी केलेले आहेत. तर नाशिक शहर म्हणजे महानगरपालिकेचा जो एरिया आहे यामधील विद्यार्थी यामध्ये जे आहेत ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये भाग घेणार आहे. त्याचबरोबर नाशिक महानगरपालिकेच्या बाहेरील जे विद्यार्थी आहेत, बाहेरगावचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी हे स्पेशली झोन जे आहेत तर ते बोर्डाने दिलेले आहेत. मग हे झोन जर आपण बघितले 5 झोन आहेत. मग पहिला झोन जो येतो तो गंगापूर रोड, ओल्ड आग्रा रोड, सारडा सर्कल. या प्रत्येक झोन मध्ये वेगवेगळ्या प्रकार कॉलेजेस आणि स्कूल्स जे आहेत त्या कन्सिडर करून हे सगळे झोन जे आहेत आपल्याला दिलेले आहेत. सेकंड झोन मध्ये कॉलेज रोड, त्र्यंबक रोड, सातपूर, अशोकनगर आणि कामगार नगर येतो. तिसरा झोन जो आहे तो पंचवटी, आडगाव, औरंगाबाद रोड, मखमालाबाद, मेरी, म्हसरूळ हा येईल. चौथा झोन आहे सिडको, कामतवाडे, अंबड, इंदिरानगर, वडाळागाव आणि पाथर्डीगाव. आणि शेवटचा आणि 5वा जो झोन आहे तो नाशिक रोड, जेल रोड, देवळाली कॅम्प, गांधीनगर आणि डीजीपी. आता हे झोन जे आहेत पेरेंट्स हे कशासाठी आपल्याला दिले की समजा आपल्याला जर काही अडचण असेल तर ह्या आपण जिथे राहतो त्याच्या जवळपासच्या झोनशी आपण जो आहे तो संपर्क साधून आपल्याला जी अडचण आहे ती आपण सॉल्व्ह करू शकतो. दुसरी गोष्ट जी आहे, जे नाशिकच्या बाहेरचे विद्यार्थी आहेत किंवा अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC बोर्ड व्यतिरिक्त ज्यांनी 10वीची परीक्षा पास झालेल्या आहेत, जसं आपण म्हणतो CBSE चे काही स्टुडंट आहेत, ICSE चे आहेत, IGCSE आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांनी हे SSC बोर्ड व्यतिरिक्त ज्या मुलांनी परीक्षा पास केली आहे अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, त्यांच्यासाठी हे जे झोन आहेत हे ऍज अ गायडन्स सेंटर म्हणून काम करणार आहे. ओके, आता एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिला आहे झोन 2. झोन 2 मध्ये आता नाशिकचं जे बॉयस्टाऊन पब्लिक स्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज जे आहे हे झोन 2 मध्ये येतं. कारण बॉयस्टाऊन जे आहे ते बिग बाजारच्या मागे म्हणजे कॉलेज रोड आणि त्र्यंबक रोड याच्या मध्ये सेंटरला आहे, त्याच्यामुळे ते झोन 2 च्या अंडर येतात. मग ह्या झोन 2 च्या अंडर जेव्हा बॉयस्टाऊन आहे, BYK कॉलेज आहे, डॉन बॉस्को आहे, भोसला आहे, हे सर्व जे कॉलेजेस किंवा स्कूल जे आहेत तर यांच्यासाठी झोन 2 साठी गायडन्स सेंटर जे आहे ते असणार आहे BYK आणि भोसला कॉलेज. मग ज्या विद्यार्थ्यांना बॉयस्टाऊनला ऍडमिशन घ्यायचं आहे किंवा ह्या झोनच्या अंडर जे कॉलेजेस आहेत त्यामध्ये ऍडमिशन घेण्याची इच्छा असेल आणि त्यांना जर काही क्वेरीज असतील तर ते BYK किंवा भोसला ह्या गायडन्स सेंटरतून संपर्क साधू शकतात. आता झोन 2 मध्ये प्रत्येक कॉलेजचा जो आहे ID आणि UDIS नंबर जो आहे तो तुम्हाला वेबसाईट वर मिळेल.
आता टोटल ऍडमिशन प्रोसेस जी आहे ती 4 टप्प्यामध्ये आहे. ओके मॅम, काइंडली शेअर द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो 4 टप्प्यामध्ये कम्प्लीट होतो. फर्स्ट स्टेप जी आहे रजिस्ट्रेशन. आता रजिस्ट्रेशन जे आहे ते 26 जुलै 2020 पासून सुरू झालेलं आहे. तुमच्यापैकी बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलंही असेल आणि 1 ऑगस्ट पासून म्हणजे कालपासून जी आहे ती लिंक फॉर्म पार्ट 1 भरण्यासाठी जी लिंक आहे ती ऍक्टिव्ह झालेली आहे. मग आता ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं नसेल असेही विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर फॉर्मचा पार्ट 1 जो आहे तो आपण भरू शकतो. रजिस्ट्रेशन जे आहे, रजिस्ट्रेशन इज मस्ट फॉर एव्हरी स्टुडंट. जोपर्यंत तुम्ही रजिस्ट्रेशन करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला फॉर्मचा पार्ट 1 जो आहे तो ओपन होणार नाही. मग वेबसाईटवर जेव्हा तुम्ही जातात तर त्यावेळी सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही जाल तर त्यावेळी तुम्हाला वेबसाईट आपण दिलेली आहे 11thadmission.org.in. इथे गेल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही नाशिक डिव्हिजन सिलेक्ट करता त्यावेळी ऍड्रेस बारवर तुम्हाला चेक करायचा आहे पेरेंट्स आणि स्टुडंट की ऍड्रेस बारवर तुमचा ऍड्रेस चेंज होतो का. तो 11th ऍडमिशन जो आहे तो आपण जो पूर्वी दिला होता तो आता चेंज होईल nasik.11thadmission.org.in असा होईल. म्हणजे आपण नाशिक डिव्हिजनच्या अंडर रजिस्ट्रेशन करतो आहे किंवा ऍडमिशन साठी जे आहे आपण प्रोसीड करतो. So registration is the first and compulsory step for each and every student and parent. So first you have to go to the website, select the division and then do the registration. Okay. The first step in the registration is what? When you click on the registration, then the thing it is what? It will ask the general information of the student. Okay. इथे तुम्हाला जनरल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुम्हाला स्टुडंटची टाकायची आहे. पूर्वी 26 जुलै till 1st August, the thing it is what? For the registration, you have to pay for the processing fee, ₹125. Now from yesterday onwards, a change is there. First, you have to do the registration. Once the registration is done, in the registration, you'll get ID and password. And with the help of that ID and password, you can proceed for form part 1. Okay. आता फॉर्म पार्ट 1 भरताना आपण ते नंतर बघू की फॉर्म पार्ट 1 किंवा पार्ट 2 आपल्याला कसा भरायचा आहे आणि त्याच्यानंतर हाऊ टू गो फॉर कन्फर्मेशन ऑफ ऍडमिशन. ओके मॅम, काइंडली शेअर द नेक्स्ट स्क्रीन. Guidance center. Now what is exactly the guidance center is? The list of the guidance centers, it is available on the website. We need to select the nearest guidance center, and this is helpful for whom? Those who are coming from other places, okay, that is from Nasik Corporation, not from Nasik Corporation area, as well as the students, those who are passed their 10th standard from CBSE, ICSE, that is rather than Maharashtra State Board. याच्या गायडन्स सेंटर हे कोणासाठी आहे? स्पेशली की जे विद्यार्थी नाशिक महानगरपालिकेच्या व्यतिरिक्त इतर गावाहून जे ऍडमिशन घेणार आहेत त्यांच्यासाठी, आणि दुसरं ज्यांनी CBSE, ICSE अशा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड व्यतिरिक्त इतर बोर्डची एक्झाम ज्यांनी दिली आहे त्यांच्यासाठी हे गायडन्स सेंटर जे आहे उपयुक्त आहे. ओके, गायडन्स सेंटर बद्दल परत एकदा थोडक्यात सांगते. गायडन्स सेंटर्स आर helpful for the students those who have passed their exams other than Maharashtra State Board, okay, like CBSE, ICSE, and those who are going to take admission, those who are not the part of Nasik city. नाशिकच्या बाहेरचे जे विद्यार्थी आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या ऐवजी CBSE, ICSE थ्रू एक्झाम पास केलेली आहे, ह्या विद्यार्थ्यांचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते व्हेरिफिकेशनचं काम जे आहे हे एक गायडन्स सेंटर करणार आहे.
जे महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे विद्यार्थी आहेत आणि ज्यांनी नाशिक मधूनच एक्झाम दिलेली आहे, त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत त्याचं व्हेरिफिकेशनचं काम जे आहे त्या विद्यार्थ्यांच्या शाळा करणार आहे. बरोबर. जसं मी एक्झाम्पल दिलं, बॉईज टाउनचे जे स्टुडंट असतील त्या बॉईज टाउनच्या स्टुडंटचं डॉक्युमेंट जे आहेत ते व्हेरिफिकेशनचं काम बॉईज टाउन शाळाच करणार आहे, त्यांच्या GR मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यानुसार. मात्र जे विद्यार्थी नाशिक नगरपालिकेच्या बाहेरच्या हद्दीतून येणार आहेत किंवा CBSE ICSE आहेत त्या विद्यार्थ्यांना मात्र गायडन्स सेंटर कडूनच त्यांचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते व्हेरीफाय करून घ्यावे लागणार आहेत. द इन्फॉर्मेशन दॅट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाईट. ओके. स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन वेबसाईट जी आहे ती वेबसाईट मी तुम्हाला दिली आहे. या वेबसाईट जेव्हा तुम्ही लॉग इन करतात पेरेंट्स, त्याच्यावर एक छान व्हिडिओ आहे. तो व्हिडिओ जरी तुम्ही पूर्ण बघितला तरी तुम्हाला ऍडमिशन प्रोसेस कशी आहे आणि प्रत्येक स्टेप मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे ते त्याच्यामध्ये व्यवस्थित सांगितलं आहे. आता इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेजेस, सर्व कॉलेजची इन्फॉर्मेशन दॅट इज अवेलेबल ऑन द वेबसाईट. ओके. अँड इट इज स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन. Statistical information meaning is what? Last year cutoff, fees for the college, strength in each college, that is the maximum seats available in that particular college, information about their division like granted, non-granted and self-finance. And for each division, the fees are separate. आता मी हे तुम्हाला एक थोडक्यात समजावून सांगते की ज्यावेळी आपण कुठल्याही कॉलेजसाठी फॉर्म भरतोय, पार्ट 2 मध्ये तुम्हाला जे आहे हे महत्वाचं काम करायचं आहे. तुम्हाला कॉलेजची लिस्ट भरायची आहे. तर त्यावेळी कॉलेजची लिस्ट भरताना प्रथम तुम्ही काय करायचं आहे की प्रत्येक कॉलेजची स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जी आहे ती तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे की त्या कॉलेजचा लास्ट इयरचा कट ऑफ काय होता. तरी सुद्धा मी तुम्हाला सजेस्ट करेन लास्ट इयरच्या कट ऑफ मध्ये आणि ह्या वर्षीचा जो कट ऑफ आहे याच्यामध्ये थोडस व्हॅरिएशन असू शकतं. जर डाऊट असेल आणि तुम्हाला जर समजा बॉईज टाउनला ऍडमिशन घ्यायचं असेल किंवा एखाद्या एक्स कॉलेजला जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर त्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर जे नंबर्स दिलेले आहेत, फोन नंबर्स दिलेले आहेत, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही त्या कॉलेजची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किंवा त्यांचा करंट कट ऑफ काय चालू आहे किंवा किती व्हॅकन्सीज तिथे शिल्लक आहेत याची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळू शकते. सेकंड, फीज जी आहे ती प्रत्येक कॉलेजची फीज जी आहे त्या वेबसाईटवर तुम्हाला मिळणार आहे. प्रत्येक कॉलेजमध्ये कोणत्या फॅकल्टीज आहेत म्हणजे प्रत्येक कॉलेजची फॅकल्टी आणि स्ट्रेंथ, मग याच्यामध्ये सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स, व्होकेशनल सब्जेक्ट आपण म्हणतो हे प्रत्येक मिळणार आहे. सायन्सच्या किती सीट्स आहेत, कॉमर्सच्या किती सीट्स आहेत, त्याच्यानंतर MCVC असेल, आर्ट्स असेल, या प्रत्येक फॅकल्टीच्या ज्या स्ट्रेंथ वाईज इन्फॉर्मेशन आहे ती प्रत्येक कॉलेजसाठी अवेलेबल आहे. आता यामध्ये सुद्धा तुम्हाला सिलेक्ट करताना पेरेंट्सला सर्वात महत्वाची गोष्ट जी आहे ती ग्रँटेड, नॉन ग्रँटेड आणि सेल्फ फायनान्स डिव्हिजन. जी मोठी कॉलेजेस नाशिक मधली आहेत तर यांच्याकडे जर आपल्याला दिसत असेल वेबसाईटवर की यांच्या 10 डिव्हिजन आहेत, पण या सर्व 10 डिव्हिजन ह्या ग्रँटेडच्याच आहेत असं नाही. याच्यातल्या काही डिव्हिजन ज्या आहेत त्या ग्रँटेडच्या आहेत, त्याला आपण एडेड असं नाव दिसतं तुमच्या फॉर्म मध्ये. पार्ट 2 मध्ये जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट करतात पेरेंट्स त्यावेळी एडेड डिव्हिजन दिसतं, नॉन एडेड दिसतं आणि सेल्फ फायनान्स असा ऑप्शन तुम्हाला दिसतो. मग काही डिव्हिजन ह्या ग्रँटेडच्या असतात, काही नॉन ग्रँटच्या असतात आणि काही सेल्फ फायनान्सच्या असतात. आता ग्रँटेड, नॉन ग्रँटेड आणि सेल्फ फायनान्स या प्रत्येकाचं फीचं स्ट्रक्चर जे आहे ते वेगवेगळं असणार आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यानुसारच तुम्ही पार्ट 2 मध्ये कॉलेज जो आहे ते भरताना तिथे तुम्ही ज्यावेळी कॉलेज सिलेक्ट करतात इमिजिएटली आफ्टर दॅट यू विल गेट द ऑप्शन इट इज ग्रँटेड, नॉन ग्रँटेड और देन सेल्फ फायनान्स. सो यू हॅव टू सी दॅट very carefully. Prospectus, if you'll see, the prospectus is available on the board's website, that is 11th admission. Okay. Now after the registration जेव्हा तुम्ही करता आहात, जनरल इन्फॉर्मेशन जेव्हा तुम्हाला भरायची आहे
you have to do payment. Okay, and then you'll get user ID and password. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की 26 जुलै पासून जे आहे रजिस्ट्रेशन सुरू झालं आहे. त्याच्यामध्ये जर काही पेरेंटने किंवा स्टुडंटने जर अजून रजिस्ट्रेशन केलं नसेल तर तुम्ही रजिस्ट्रेशन अजूनही करू शकता. रजिस्ट्रेशनच्या वेळी जर तुम्ही पेमेंट करू शकला नाही, मात्र फॉर्म पार्ट 1 भरण्यासाठी कालपासून जी लिंक अवेलेबल झालेली आहे त्यामध्ये तुम्हाला पेमेंट केल्याशिवाय तुमचा फॉर्म जो आहे पुढे प्रोसीड होणार नाही. तुम्हाला पुढची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती भरता येणार नाही. मग हे जेव्हा तुम्ही करता ते केल्यानंतर तुम्हाला युजर आयडी आणि एक पासवर्ड मिळणार आहे. दॅट युजर आयडी अँड द पासवर्ड इज important for every student because it is unique and according to that only you are going to proceed for your admission. Okay, so you are not supposed to tell that ID and password to anybody. Okay, second thing, ID आणि पासवर्ड तुम्ही कोणालाही सांगायचा नाहीये. तुमचा पासवर्ड तुम्हाला चेंज करता येणार आहे, तो तुम्ही चेंज करू शकता. ओके, सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग जे आहे पेमेंट. आता सध्या तुम्हाला जे आहे पेमेंट ऑनलाईन प्रोसेसिंग फीज जी तुम्ही भरणार आहे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर फॉर्मचा पार्ट 1 भरण्यासाठी ती ₹125 तुम्हाला भरायची आहे आणि ती भरताना तुम्हाला ऑनलाईन पेमेंटच करावं लागणार आहे. मग ऑनलाईन पेमेंट मध्ये त्यांनी वेगवेगळे भीम UPI किंवा जे डिफरंट मोड ऑफ पेमेंट्स जे आहेत ते बोर्डने तुम्हाला अवेलेबल करून दिले आहे. ते तुम्ही काय करायचं आहे तर ऑनलाईन पेमेंट थ्रूच तुम्हाला ते पेमेंट करायचं आहे आणि मग तुमचा जो पुढचा फॉर्म जो आहे तो ओपन होणार आहे आणि तो तुम्ही भरू शकणार आहे. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इट इज व्हॉट यू नीड टू टेक प्रिकॉशन्स वेन यू आर गोइंग टू डू ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन. ओके, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन बऱ्याचदा आपण बघतो की पेरेंट्स जे आहेत सायबर कॅफेज मध्ये जाऊन फॉर्म भरता आहेत. ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन तुम्ही तिथून करू नका. ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन जे विश्वासू व्यक्ती आहेत यांच्याकडूनच तुम्ही करा. तुमचा OTP किंवा पासवर्ड जो तुम्हाला मिळतो आहे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताना तो कुणालाही सांगू नका, कारण सायबर क्राईम किंवा फायनान्शियल फ्रॉड्सच्या केसेस सुद्धा आज आपण बघतो आणि दॅट इज द रिझन यू नीड टू टेक केअर वेन यू आर गोइंग टू डू ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स. Because the thing it is what this is only 125 rupees, but when you are going to confirm your admission for any college, that time that college fees also you have to pay online. Okay, so you have to take care while you are doing online transactions. Website जे आहे you have to check the website time to time, कारण वेबसाईट वर तुम्हाला टाइम टू टाइम जे अपडेट्स जे आहेत ते मिळणार आहेत. आणि पासवर्ड जर तुम्ही चेंज करणार असाल स्टुडंट किंवा पेरेंट्स तर पासवर्ड सिंपल ठेवू नका. पासवर्ड देताना तुम्ही त्याच्यामध्ये एक रिझर्व कॅरेक्टर जसं डॉलर आहे, हॅश आहे, @ आहे असं एखादं ठेवू शकता की जेणेकरून तो इझिली कोणी हॅक करू शकणार नाही किंवा मिसयूज. आता ऍडमिशन प्रोसेस जेव्हा तुम्ही फॉर्म नंबर 1 कम्प्लीट करता आहात त्यावेळी 0 राऊंड जो आहे तो सुरू होणार आहे. आता हा 0 राऊंड जेव्हा होतो त्या 0 राऊंड मध्ये कोणते स्टुडंट जे आहेत ते ऍडमिशन घेणार आहे. इन 0 राऊंड the students will take the admission only under in-house quota, management quota and minority quota. Reserve quota जो आहे आपण जसं बघतोय स्लाइड वर की in-house, management आणि minority quota. इथे पेरेंट्सने लक्षात घ्यायचं आहे की ज्या स्कूल अटॅच ज्युनियर कॉलेजेस आहेत त्यांच्यासाठीच फक्त हा रिझर्व कोटा आहे, म्हणजे इन हाऊस आणि मायनॉरिटी. मॅनेजमेंट कोटासाठी कुठलेही पेरेंट्स जे आहेत ते फॉर्म भरू शकतात. मात्र इन हाऊस आणि मायनॉरिटी कोटा जो आहे यासाठी जे स्कूल अटॅच ज्युनियर कॉलेजेस आहेत त्याच विद्यार्थ्यांसाठी हा रिझर्व कोटा राऊंड जो असणार आहे 0 राऊंड जो आहे तो असणार आहे. मग याच्यासाठी एक्झाम्पल मी तुम्हाला देते. जसं बॉईज टाउन हे जे आहे स्कूल अटॅच ज्युनियर कॉलेज आहे म्हणून बॉईज टाउनचे जे स्टुडंट आहेत ते इन हाऊस कोटा या
अंडर जे आहेत ते फॉर्म भरू शकतात इन हाऊस कोटासाठी. सेम वे बॉईज टाउन हे मायनॉरिटी मध्ये सुद्धा येतात. आता मायनॉरिटी जर आपण कन्सिडर केलं पेरेंट्स, तर दोन टाईपच्या मायनॉरिटीज आपल्याला मिळतील. एक लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी आणि सेकंड जे आहे ते रिलिजियन मायनॉरिटी. लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीमध्ये नाशिकमध्ये हिंदी मायनॉरिटी आणि गुजराती मायनॉरिटीचे 2 कॉलेज आहेत. मग इथे हिंदी हे जर तुमच्या LC वर हिंदी मायनॉरिटी मेन्शन केलेली असेल किंवा गुजराती मायनॉरिटी मेन्शन केली असेल लँग्वेज या ऑप्शन मध्ये, तरच तुम्ही लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीच्या अंडर ऍडमिशन साठी क्लेम करू शकता. सेकंड जे आहे रिलिजियन मायनॉरिटी, जसं पारसी मायनॉरिटी आहे, सेकंड जे आहे ख्रिश्चन मायनॉरिटी आहे किंवा मुस्लिम मायनॉरिटी आहे. तर पारसी मायनॉरिटी जसं बॉईज टाउन पारसी मायनॉरिटी मध्ये आहे, तर फक्त पारसी स्टुडंटच मायनॉरिटीच्या अंडर बॉईज टाउनला ऍडमिशन साठी जे आहे ते एलिजिबल असणार आहे. डॉन बॉस्को आपण जर एक्झाम्पल घेतलं तर ते ख्रिश्चन मायनॉरिटीचं आहे. तर ख्रिश्चन मायनॉरिटीचे ख्रिश्चन स्टुडंट जे असतील ते त्या मायनॉरिटीच्या अंडर तिथे एलिजिबल असणार आहे. पण त्यासाठी सुद्धा तुम्हाला मायनॉरिटी सर्टिफिकेट असणं गरजेचं आहे. इफ यू आर अनेबल टू प्रोव्हाइड द मायनॉरिटी सर्टिफिकेट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दॅट कोटा. मॅनेजमेंट कोटा मात्र सर्वांसाठी ओपन आहे. ज्यांना वाटतंय की आपण मॅनेजमेंट कोटासाठी ऍडमिशन फॉर्म भरून ठेवावा, ते जे पेरेंट्स आहेत किंवा स्टुडंट आहेत ते मॅनेजमेंट कोटासाठी ऍडमिशन फॉर्म भरू शकतात. आता हा इन हाऊस मॅनेजमेंट आणि मायनॉरिटी कोटा जो आहे तो फॅकल्टी वाईज वेगवेगळा असणार आहे. म्हणजे इन हाऊस कोटा सायन्स स्ट्रीम साठी 10% असेल, कॉमर्स साठी सुद्धा तो 10% असेल आणि आर्ट्स किंवा MCBC असं जे असेल प्रत्येकासाठी तो 10% असणार. सेम वे मॅनेजमेंट कोटा ऑल्सो अँड मायनॉरिटी कोटा ऑल्सो. रिझर्व सीट्स मध्ये जेव्हा तुम्ही पार्ट 1 भरता आहात आणि जर तुमच्याकडे रिझर्वेशन असेल, मग ते रिझर्वेशन कुठल्या अंडर? ती ट्रान्सफर केस. ट्रान्सफर केस ओनली फॉर गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज. ओके, गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असतील आणि 1 ऑक्टोबर 2019 नंतर जर त्यांची ट्रान्सफर झाली असेल, तर ते स्टुडंट जे आहे ते ट्रान्सफर ऑर्डरच्या बेसवर त्या 5% जे रिझर्वेशन त्यांच्यासाठी दिलेलं आहे त्याच्यासाठी ते जे आहे ते ऍडमिशन क्लेम करू शकतात. सेकंड, फ्रीडम फायटर आहेत, एक्स सर्व्हिसमॅन जे नेव्ही, आर्मी आणि एअरफोर्स मध्ये ज्यांनी काम केलं आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा हा रिझर्वेशन कोटा आहे. पण ज्यावेळी तुम्ही या ऑप्शनवर क्लिक करता आहात ट्रान्सफर केस किंवा सर्व्हिसमन किंवा एक्स सर्व्हिसमन, त्यावेळी तुम्हाला फॉर्मच्या शेवटी याची सर्टिफिकेट अपलोड करणं जे आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट. इफ यू विल नॉट अपलोड द सर्टिफिकेट, your फॉर्म विल नॉट बी व्हेरीफाईड. ओके, तुम्हाला हे सगळे सर्टिफिकेट अपलोड करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही फॉर्म नंबर पार्ट 1 मध्ये ट्रान्सफर केस किंवा फ्रीडम फायटर किंवा स्पोर्ट्स किंवा हँडिकॅप, स्पेशल चाइल्ड ज्याच्या अंडर जर तुम्ही क्लिक केलेलं असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही ऍडमिशन रिझर्व करणार असाल, तर तुम्हाला त्याचं सर्टिफिकेट मात्र अपलोड करणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षण सुद्धा जे आहे त्यांना सुद्धा SEBC सर्टिफिकेट जे आहे तर ते देणं गरजेचं आहे. अपलोड केल्यावरच तुम्हाला जे आहे ऍडमिशन साठी पुढे प्रोसीड करता येणार. आता एक क्वेश्चन मी वाचला की लास्ट डेट काय आहे. लास्ट डेट तसं अजूनही डिक्लेअर झालेली नाहीये. तुम्ही लवकरात लवकर रजिस्ट्रेशन आणि पार्ट 1 जे आहे ते तुम्ही भरा. आणि पार्ट 1 जेव्हा तुम्ही भरताय 1 ऑगस्ट पासून लिंक जी आहे ती अवेलेबल झालेली आहे. तुम्ही ज्यावेळी फॉर्म भरताय पार्ट 1 कम्प्लीट झाल्यानंतर, मॅडम द क्वेश्चन इज फॉर्म 1 भरण्याची लास्ट डेट काय आहे? लास्ट डेट इट इज नॉट ऍक्च्युअली इट इज डिक्लेअर्ड. फॉर्म 1 भरण्याची लास्ट डेट अजून डिक्लेअर झालेली नाहीये, कारण जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना त्यांचे LC आणि मार्कशीट बोर्ड कडून मिळत नाही आणि पार्ट 2 साठी जोपर्यंत लिंक ओपन होत नाही तोपर्यंत पेरेंट्स पार्ट 1 भरू शकता. आता पार्ट 1 भरताना तुम्हाला काळजी काय घ्यायची आहे? पार्ट 1 ची लिंक कालपासून ओपन झालेली आहे पेरेंट्स.
त्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितले तुम्हाला 9 ऑप्शन्स ओपन आहेत. To the left hand side of the screen of the website, if you'll see 9 options are open. When you open the part 1, okay, then to the left hand side screen 9 options are available. 9 options आहेत तुमच्या आणि 8 ऑप्शन, पहिले 8 ऑप्शन जे आहेत यामध्ये रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑप्शन जो आहे रजिस्ट्रेशन मध्ये तुम्ही जो डेटा भरला आहे, जनरल इन्फॉर्मेशन जी स्टुडंटची भरली आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला वाटतंय की काही फील्ड्स तुम्ही चुकीचे टाकले आहेत, ते तुम्हाला चेंज करायचे, एडिट करायचे आहेत, तर ते तुम्ही करू शकता. सेकंड, तुमचा रिझल्ट त्याला लिंक झालेला आहे, मग त्यामध्ये आईचं नाव आणि ही जे तुमचा ऍड्रेस, कॉन्टॅक्ट नंबर, हे सर्व डिटेल्स जे आहेत ते तुम्हाला भरायचे आहे. असा तो जो फॉर्म आहे तो 8 स्टेप पर्यंत येतो आणि 9th स्टेपला जो तुम्हाला सर्व डॉक्युमेंट जे आहेत ते अपलोड करायचे आहेत. पेरेंट्स, जोपर्यंत तुम्ही फॉर्म लॉक करत नाही, कारण 9th स्टेपला जेव्हा तुम्ही डॉक्युमेंट्स तुमचे अपलोड करतात, वन्स यू अपलोड द डॉक्युमेंट, immediately a message is there on the screen whether you want to lock your form, and once your form is locked, then it is difficult for the student or the parent to edit the form. तुम्ही फॉर्म जोपर्यंत लॉक करत नाही तोपर्यंत तो तुम्हाला एडिट करता येऊ शकतो, त्याच्यात चेंजेस करता येऊ शकतात, पण फॉर्म जर तुम्ही लॉक केला तर तुम्हाला एडिटिंग पॉसिबल नाहीये. म्हणून पार्ट 1 जेव्हा तुमचा पूर्ण भरून होतो त्यावेळी तुम्ही तो पुन्हा एकदा चेक करा आणि मग तो लॉक करा. कारण जर तुम्ही तो लॉक नाही केला तर तो गायडन्स सेंटरकडे किंवा स्कूलकडे व्हेरिफिकेशनला जाणार नाही. म्हणून तो लॉक करणं सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. नाउ द नेक्स्ट इज पार्ट 2. Part 2 can be filled after the result and it contains the list of colleges. Now, under the list of colleges, what certificates you have to be ready? The caste certificate. जर तुम्ही पार्ट 1 मध्ये कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सिलेक्ट केली असेल, मग ती मे बी ओबीसी असेल, एससी असेल, एनटी असेल, जे पण कास्ट असेल, ते कास्ट सर्टिफिकेट जे आहे ते स्टुडंटच्याच नावाचं असलं पाहिजे आणि ते तुम्ही त्या लिंकच्या अंडर अपलोड करायचं आहे. नॉन क्रीमी लेअर हे जे आहे, इथे पेरेंट्सच्या उत्पन्नाचा दाखला जो आहे तो तुम्हाला अपलोड करायचा आहे. नॉन क्रीमी लेअर हा ऑप्शन जर तुम्ही फॉर्मच्या पार्ट 1 मध्ये सिलेक्ट केला असेल तर. नेक्स्ट आहे ते स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट. तुम्ही स्पोर्ट्स अंडर रिझर्वेशन जर तुम्ही ऍडमिशन साठी क्लेम केलं असेल तर तुम्हाला स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जे आहे ते अपलोड करायचं आहे. आणि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जे आहे पेरेंट्स, तर ते अप्रूव्ड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जे आहे तर ते असलं पाहिजे. टेल द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, स्पोर्ट्सचे जे लेवल्स आहेत, स्टेट लेवल जे आहे ती नाही आहे, कारण स्टेट लेवलच्या जे स्टुडंट आहेत त्यांना ऑलरेडी तुमच्या रिझल्ट मध्ये 5 मार्क दिलेले आहेत. स्पोर्ट्स कोटा अंडर जे आहे ते नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलचे जे स्पोर्ट्स स्टुडंट असतील ते स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जे आहे त्यांना प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके, आता ओपन कॅटेगरीसाठी कुठल्याही प्रकारच्या सर्टिफिकेटची गरज नाहीये. ओके, जो क्वेश्चन होता की ओपन कॅटेगरीसाठी कुठल्याही प्रकारच्या सर्टिफिकेटची गरज नाहीये. कास्ट सर्टिफिकेट केव्हा लागणार आहे? जर तुम्ही पार्ट 1 मध्ये सिलेक्ट केला आहे की तुम्ही इन हाऊस कोटा जो आहे तो इन हाऊस कोटा ज्या स्कूलला अटॅच ज्युनियर कॉलेजेस आहेत तेच विद्यार्थी जे आहेत त्या स्कूलच्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये इन हाऊस कोटासाठी ऍप्लिकेशन करू शकतात. म्हणजे सपोज एखादं जर एक्स कॉलेज असेल, त्यांच्या जर नाशिक महानगरपालिकेच्या एरियामध्ये वेगवेगळ्या ब्रांचेस असतील स्कूलच्या, सेम वे नाशिक डिस्ट्रिक्ट मध्ये सुद्धा काही ब्रांचेस आहेत. जर विद्यार्थी ओझरचा असेल आणि त्या संस्थेची ओझरला शाळा आहे म्हणून तो नाशिक कॉलेजसाठी इन हाऊस कोटासाठी एलिजिबल नाही आहे. जो नाशिकचा रहिवासी आहे तोच विद्यार्थी फक्त त्या संस्थेच्या शाळेच्या इन हाऊस कोटासाठी एलिजिबल असणार.
ओके, स्पोर्ट्स कोटा पर्यंत आपलं संपलंय. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट जे आहे, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट जर पेरेंट्सची ट्रान्सफर झालेली असेल तर ते ट्रान्सफर सर्टिफिकेट पेरेंट्स तुम्हाला अपलोड करायचं आहे. मग त्या विद्यार्थ्याला त्या ट्रान्सफर च्या अंडर जो 5% रिझर्वेशन आहे त्यामध्ये त्याला ऍडमिशन मिळू शकतं. इट शुड बी प्रोड्यूस ऍट द टाइम ऑफ ऍडमिशन. There's one more question that the college priorities are to be given in which form? Form number 2. Yeah. College priorities you have to give in form number 2. Okay, I have one question is there. Those who have not got caste certificate yet, those students undertaking तुम्हाला द्यायचं आहे. पार्ट 1 च्या शेवटी जर तुम्ही बघितलं, फॉर्मच्या पार्ट 1 च्या शेवटी तुम्हाला एक अंडरटेकिंग जे आहे ते तुम्हाला भरून द्यायचं आहे, की त्या अंडरटेकिंग मध्ये तुम्हाला लिहून द्यायचं आहे की सपोज तुमच्याकडे जर काही डॉक्युमेंट सध्या अवेलेबल नाहीये तर ते तुम्ही ऍडमिशनच्या नंतर काही काळामध्ये तुम्ही जे आहे ते देणार आहात. पण जर ते तुम्ही देऊ शकला नाहीत तर तुमचं ऍडमिशन जे आहे ते कॅन्सल करण्याचा राईट त्या इन्स्टिट्यूटला किंवा त्या कॉलेजला असणार आहे. 3 महिन्यापर्यंत तुम्ही जे आहे तर ते तुमचे डॉक्युमेंट्स जे आहेत, जे कास्ट सर्टिफिकेट आहे किंवा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट जे आहे किंवा स्पोर्ट्स, हे सर्टिफिकेट जे आहे ते तुम्ही 3 महिन्यांपर्यंत जे आहे तर ते देऊ शकतात. आता कॉलेज जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट करता तर त्यावेळी कॉलेजेसचे जे आहेत तर फर्स्ट तुम्ही जर बघितलं तर सिलेक्ट द कॉलेज टाईप प्रॉपरली, म्हणजे गर्ल्स कॉलेज, बॉईज कॉलेज अँड को एज्युकेशन. को एज्युकेशन मध्ये मुलं आणि मुली हे दोन्हीही जे आहेत ते ऍडमिशन घेऊ शकतात. गर्ल्स कॉलेज जर आपण म्हटलं तर तिथे फक्त मुलीच जे आहेत त्याच्या अंडर जे आहेत त्या ऍडमिशन घेऊ शकतात. सेम वे बॉईज कॉलेजसाठी फक्त बॉईज जे आहेत तेच ऍडमिशन घेऊ शकतात. Now the second thing, important thing, it is what? Medium of instruction. Okay, only 2 mediums are available, that is English and Marathi medium. Marathi medium जे आहे ते मे बी कॉमर्स किंवा आर्ट्सच्या स्टुडंट्ससाठी जे आहे ते मराठी मीडियम अवेलेबल आहे काही कॉलेजेसमध्ये. सायन्स मात्र ही जी स्ट्रीम आहे ती कंपल्सरी सगळीकडे इंग्लिश मीडियम मध्येच आहे. वी हॅव टू सी द मीडियम प्रॉपरली, दॅट इज इंग्लिश मीडियम अँड मराठी मीडियम. ओके, तर इंग्लिश मीडियमच्या कॉलेजमध्ये म्हणजे सायन्स जे आहे ते कंपल्सरी सगळीकडे इंग्लिश मध्येच आहे. कॉमर्स आणि आर्ट्स जर तुम्हाला मराठी मीडियम मध्ये करायचं असेल किंवा इंग्लिश मीडियम मध्ये करायचं असेल तर त्या कॉलेजच्या समोरचा जो ऑप्शन आहे त्या ऑप्शन तुम्ही व्यवस्थित बघायचा आहे आणि त्या मीडियमच्या अंडर काय करायचंय, क्लिक करायचं आहे. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, इट इज व्हॉट? फीज. ओके, when you are going to select the college, in front of that the fees are reflected. प्रत्येक कॉलेज जेव्हा तुम्ही सिलेक्ट करता आहात ते कॉलेज फॉर्म 2 मध्ये जेव्हा सिलेक्ट कराल इमिजिएटली तुम्हाला त्या कॉलेजची फीज किती आहे ती रिफ्लेक्ट होते. मग त्यावेळी तुम्ही असं नाही म्हणू शकत, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की एडेड, नॉन एडेड, सेल्फ फायनान्स या प्रत्येकाची फीज वेगवेगळी आहे. तुम्ही म्हणालात की मी ऍडमिशन घेतलं आहे आणि माझ्या मित्राकडून एवढीच फी घेतली आहे, मग माझ्याकडून एवढी का? याचं कारण असंही असू शकतं की तुमच्या मित्र किंवा मैत्रिणीचा जो नंबर आहे तो एडेड अंडर लागला आहे म्हणून त्यांचा फीज जी आहे ती वेगळी असणार आहे. अनएडेडच्या अंडर फीज वेगळी असणार आहे आणि सेल्फ फायनान्सच्या अंडर फीज वेगळी असणार आहे. म्हणून जेव्हा तुम्ही कॉलेज सिलेक्ट करता आहात फॉर्म 2 मध्ये त्यावेळी प्रत्येक कॉलेजची फीज जी आहे ती तुम्ही बघा, म्हणजे ऍडमिशन झाल्यानंतर किंवा ऍडमिशनच्या वेळी तुम्हाला फी हा फॅक्टर जो आहे तो प्रॉब्लेमॅटिक वाटणार नाही. नेक्स्ट इट इज लास्ट इयर कट ऑफ. कॉलेजच्या प्रायोरिटीज जेव्हा तुम्ही भरतात त्यावेळी प्रत्येक कॉलेजचा कट ऑफ जो होता लास्ट इयर किती होता, मग तो 3rd राऊंड पर्यंत किती होता हे बघून तुम्ही काय करू शकता, तिथे ऍडमिशन साठी अप्लाय करू शकतात. कधी कधी पेरेंट्स हे एक सांगते मी तुम्हाला की मायनॉरिटी कॉलेजेस जे आहेत यांचा रिझर्वेशन जे आहे ते 50% रिझर्व सीट्स असतात आणि हे रिझर्व सीट्स जे आहेत तर ते 2nd राऊंड पर्यंत रिलीज होत नाही.
मग त्यावेळी तुम्हाला मे बी ज्यावेळी तुम्ही कट ऑफ बघताय फर्स्ट राऊंड मध्ये तुमचा जर नंबर नाही आला आणि सेकंड राऊंड मध्ये जेव्हा तुम्ही बघतात की त्या कॉलेजचा मेरिट जे आहे ते 80% आहे किंवा 85% आहे किंवा 90% आहे आणि मला 82% आहेत किंवा 79% आहे, वेदर आय गेट ऍडमिशन इन सेकंड राऊंड ऑर नॉट. तर ऍडमिशन जे आहे यासाठी तुम्ही त्या कॉलेजच्या वेबसाईटवर जाऊन तिथे जो कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे त्यांच्याशी तुम्ही संपर्क साधू शकता. म्हणजे तुम्हाला एक्झॅक्ट आयडिया मिळते की त्या कॉलेजमध्ये अजून किती सीट्स वॅकंट आहेत आणि मेरिट त्यांचं कुठपर्यंत गेलेलं आहे. Okay, so you can check online also as well as you can contact to the responsible person of the college who will guide you properly regarding the cutoff and the vacancies in that particular college. Second thing, त्या कॉलेजमध्ये कोणते सब्जेक्ट शिकवले जातात याचाही तुम्ही काय करा, अभ्यास करा. म्हणजे कोणते सब्जेक्ट कंपल्सरी आहेत आणि ऑप्शनल सब्जेक्ट कुठले आहेत. जसं कंपल्सरी सब्जेक्ट जे आहेत सायन्ससाठी इंग्लिश कंपल्सरी असणार आहे. त्याच्यानंतर फिजिक्स केमिस्ट्री हे कंपल्सरी सब्जेक्ट आहेत. फिजिकल एज्युकेशन आणि एन्व्हायरमेंटल सायन्स अँड वॉटर सिक्युरिटी हे कंपल्सरी सब्जेक्ट आहेत. मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी आणि जिओग्राफी यामध्ये मात्र जे आहे तुम्ही 3 पैकी कोणतेही 2 सब्जेक्ट जे आहेत ते तुम्हाला सिलेक्ट करायचे. म्हणून प्रत्येक कॉलेजमध्ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आणि कंपल्सरी सब्जेक्ट कुठले आहेत ते चेक करा. कारण काही कॉलेजेसमध्ये मराठी, हिंदी किंवा फॉरेन लँग्वेजेसच्या ऐवजी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हा सब्जेक्ट कंपल्सरी केलेला आहे. ओके मॅम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah, Bharti, there are questions. A child has filled in-house form and the child belongs to Sangamner. So what can the student do? Ma'am, student, you have to edit your form. If you're from Sangamner, you cannot claim admission under in-house quota in Nasik city. Okay, तुम्ही नाशिक शहराच्या बाहेरचे विद्यार्थी आहात, त्यामुळे तुम्ही इन हाऊस कोटा ऍडमिशन साठी क्लेम नाही करू शकत. जो विद्यार्थी ज्युनियर कॉलेजला अप्लाय करतो आहे ते ज्युनियर कॉलेज त्या स्कूलशी अटॅच पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते नाशिक नगरपालिकेच्या हद्दीतलंच हवं आहे. तर तुम्ही तो फॉर्म तुमचा एडिट करा. जे फॉर्म लॉक करण्याच्या आधी तो एडिट होतोय आणि जर तुमचा फॉर्म तुम्ही लॉक केला असेल तर तुम्ही गायडन्स सेंटरला तशी रिक्वेस्ट पाठवा की तुमच्याकडनं अशी अशी चूक झालीये, तर तुमचा फॉर्म ते रिलीज करते. मग त्यावेळी तुम्ही त्याच्यामध्ये काय करू शकता, एडिट करू शकता. ओके, म्हणून मी तुम्हाला सांगते की फॉर्म लॉक करण्याच्या आधी जो आहे तो तुम्ही चेक करा आणि मगच तो लॉक करा. ओके, नाव सिलेक्टिंग कॉलेजेस मध्ये जे आहे तुम्हाला पार्ट 2 मध्ये जेव्हा कॉलेज सिलेक्ट करायचं आहे त्यावेळी 10 कॉलेजेस तुम्ही मॅक्झिमम टाकू शकता. ओके, आणि ही कॉलेजेस भरताना तुम्हाला प्रायोरिटी द्यायची आहे की फर्स्ट प्रायोरिटी की मला ह्याच कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचं आहे. माझी फर्स्ट प्रायोरिटी जे आहे ते बॉईज टाउन असेल समजा, तर तुम्हाला फर्स्ट प्रायोरिटी ही बॉईज टाउनलाच द्यायची आहे. सेकंड, सपोज माझं बॉईज टाउनला नाही झालं तर सेकंड, थर्ड, फोर्थ अशा प्रायोरिटीज तुम्ही देऊ शकता. पण जनरली मी सजेस्ट करेन तुम्ही 1 to 5 मध्ये द्या. कारण बऱ्याचदा असं होतं ज्यावेळी पेरेंट्सने 10 कॉलेजेस मॅक्झिमम जेव्हा प्रायोरिटी लिस्ट मध्ये देतात, तुम्हाला फर्स्ट कॉलेज न मिळता फर्स्ट राऊंड मध्ये कॉलेज नंबर 8 किंवा 9 ही देऊ शकतात. 8वं किंवा 9व्या नंबरचं कॉलेजलाही तुमचा नंबर लागू शकतो. मे बी त्यांचं मेरिट खूप कमी असेल आणि तुमचे पर्सेंटेज जास्त असतील, पण तुमच्या प्रायोरिटी लिस्ट मध्ये ते कॉलेज आहे म्हणून ते कॉलेजही तुम्हाला अलॉट करू शकतात. पण आता हे असं जर तुम्ही केलं असेल, पण इट इज नॉट कंपल्सरी टू यू टू टेक द ऍडमिशन इन दॅट कॉलेज बिकॉज दॅट इज नॉट युअर फर्स्ट प्रायोरिटी. तुमचं फर्स्ट प्रायोरिटी व्यतिरिक्त जर इतर कॉलेजला नंबर लागला असेल तर तुम्ही त्यावेळी सेकंड राऊंड साठी वेट करू शकता. ओके, तुम्हाला तिथे कुठलंही कंपल्शन नाहीये की तुम्हाला ते
ऍडमिशन दिलेल्या 3 दिवसातच कंपल्सरी करायचं आहे. मात्र तुम्ही फर्स्ट प्रायोरिटी, जर सपोज मी एक्झाम्पल देते, बॉईज टाउन दिलेली आहे आणि तुम्हाला फर्स्ट राऊंड मध्ये बॉईज टाउन कॉलेज जर मिळालं असेल तर देन इट इज कंपल्सरी तुम्हाला ते बॉईज टाउनलाच ऍडमिशन घ्यावं लागेल. जर तुम्ही ते ऍडमिशन घेतलं नाही तर तुम्ही त्या ऍडमिशन प्रोसेसच्या बाहेर येतात आणि ज्यावेळी पूर्ण ऍडमिशन प्रोसेस संपते त्यावेळी एक प्रॉपर कन्सेंट तुम्हाला द्यावं लागणार आहे आणि त्यानंतरच तुम्हाला ज्या कॉलेजेसमध्ये वॅकन्सीज शिल्लक असतील त्या कॉलेजमध्ये कुठल्याही कॉलेजला तुम्हाला ऍडमिशन घ्यावं लागणार आहे. म्हणून द इम्पॉर्टंट पार्ट इज व्हॉट, when you'll fill up the priorities to the college, be very careful. If you'll get the college with the first priority, it is mandatory to you to take the admission in that college only. Otherwise, you'll be out of the admission process till 3 rounds. Okay. सेकंड प्रायोरिटी किंवा थर्ड प्रायोरिटी जे कॉलेजेस जे आहेत तुम्ही दिलेले आहात आणि तुम्ही त्या कॉलेजला ऍडमिशन नाही घेतलंय तर सेकंड राऊंड साठी तुम्ही तुमच्या प्रायोरिटीज ज्या आहेत त्या चेंज करू शकतात. ओके. There is one question, Bharti, from Ankit Tuplonde. The student is asking that he is from Pune. Yes. So how is it that he can take admission in Nasik District College? Okay. Student, the thing it is what you have to go to the website and once you on the home page of the website you have to select division Nasik instead of Pune. If you select division Nasik then you are the part of Nasik division for the admission. आता हे जे फॉर्म पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 किंवा पार्ट 2 हे जे फॉर्म आपण भरतो आहे दोज फॉर्म्स यू हॅव टू बी फिल्ड ॲट होम ओनली. स्टुडंट आणि पेरेंट ह्या दोघांनी मिळून हे जे फॉर्म्स आहेत रजिस्ट्रेशन असेल किंवा फॉर्मचा पार्ट 1 असेल किंवा पार्ट 2 जो आहे तो तुम्हाला घरीच भरायचा आहे. तुम्हाला ज्या पण क्वेरीज असतील, इफ यू हॅव क्वेरीज तर तुम्ही त्या क्वेरीज ज्या आहेत तुमच्या स्कूल कडून किंवा जे गायडन्स सेंटर्स जे आहेत त्या गायडन्स सेंटरशी कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही जे आहे तर ते क्वेरीज तुमच्या सॉल्व्ह करू शकतात जर तुम्हाला काही पार्ट 1 भरण्यासाठी प्रॉब्लेम आले तर. स्टुडंट कॅन fill only one form. एका वेळी एक स्टुडंट एकच फॉर्म भरू शकतो कारण तुमचं रजिस्ट्रेशन जेव्हा होतं त्या प्रत्येक स्टुडंटला एक युनिक आयडी आणि पासवर्ड मिळतो आणि तुमचा जो आयडी आहे तोच आयडी तुम्हाला फॉर्म ऍप्लिकेशन फॉर्म नंबर म्हणून टाकायचा आहे ज्यावेळी तुम्ही फॉर्मचा पार्ट 1 भरता त्यावेळी. सेकंड थिंग, फॉर्म पार्ट 1 भरताना शेवटी जसं मी सांगितलं की तुम्हाला डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते अपलोड करायचे आहेत, स्कॅन कॉपीज, मग त्या असतील तुमचं मार्कशीट, लिव्हिंग सर्टिफिकेट, सीएससी किंवा सीबीएसई चे जे मुलं आहेत अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, मायग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रान्सफर केस असतील तर ट्रान्सफर सर्टिफिकेट, सर्व्हिसमन आणि एक्स सर्व्हिसमन कॅन्डिडेट असतील तर त्यांच्यासाठी त्यांचं जे सर्टिफिकेट आहे ते त्यांना अपलोड करावं लागणार आहे. तर हे जे पण सर्टिफिकेट असतील हे सर्व सर्टिफिकेट तुम्ही एक डॉक्युमेंट तयार करा आणि स्कॅन करून त्या डॉक्युमेंट मध्ये ते ठेवा. प्रत्येक जे तुमचं फाईल असणार आहे, स्कॅन कॉपी असणार आहे त्याची फाईल साईज चेक करा प्रॉपर्टी विंडो मध्ये जाऊन. ती मॅक्झिमम किती असली पाहिजे, 1 MB. 1 MB पेक्षा ती लेस असेल किंवा 1 MB असेल. त्यापेक्षा जर फाईल साईज जास्त असेल तर ती अपलोड होणार नाही. मग डॉक्युमेंट स्कॅन करताना तुम्ही चेक करा की त्याची फाईल साईज किती आहे. जनरली जेव्हा तुम्ही ते डॉक्युमेंट स्कॅन करतात त्यावेळी JPEG हा फॉर्मॅट जो तुम्ही सिलेक्ट केला तर तुम्हाला फाईल साईजचा प्रॉब्लेम येणार नाही कारण JPEG हा फॉर्मॅट जो आहे तो सर्वात कमी फाईल साईज जो आहे तो अक्वायर करतो. म्हणजे तुमची फाईल साईज जी आहे ती 1 MB किंवा त्याच्यापेक्षा लेस असेल so that immediately it will get uploaded on the website. Okay, there's a question. If the first priority college a student doesn't get in the first round, is there any chance to get the admission in the same college in the second round? In fact, I would like to say that if the priority is your one of the college, then till the last round you can continue giving the same priority. There's no problem with that. Yes.
तुमच्या फर्स्ट प्रायोरिटीच्या कॉलेजसाठी तुम्ही 3 राऊंड पर्यंत वेट करू शकता. त्या कॉलेजशी संपर्क साधू शकता की त्यांच्याकडे किती वॅकन्सीज आहेत आणि त्यांनी जर सजेस्ट केलं 3 राऊंड नंतर जो स्पेशल राऊंड आहे त्या स्पेशल राऊंड मध्येही तुमचा नंबर लागू शकतो. ओके, नाउ डॉक्युमेंट्स टू बी required. Okay, scanned copies of 10th mark sheet, original school living certificate, caste certificate, and migration certificate other than Maharashtra State Board. आता याच्यामध्ये रिक्वायर्ड फील्ड्स कोणते कोणते असणार आहेत तर 10th मार्कशीट आणि ओरिजिनल स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट हे जेव्हा तुम्हाला मिळणार आहे आणि सेम वे अदर दॅन महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचे जे स्टुडंट आहेत त्यांना त्यांच्या रिपोर्ट कार्ड बरोबर मायग्रेशन सर्टिफिकेट सुद्धा मिळतात. तर हे तुम्हाला अपलोड करणं जे आहे ते कंपल्सरी असणार आहे. कास्ट सर्टिफिकेट आपण म्हटलं किंवा नॉन क्रिमी लेअर सर्टिफिकेट जे आहे याला तुम्हाला अवधी मिळाला आहे कारण ड्यू टू COVID-19 इट विल टेक टाइम टू गेट द सर्टिफिकेट. तुम्हाला हे सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी उशीर लागणार आहे म्हणून बोर्डाने ते कन्सिडर केलं आहे की ते तुम्ही नंतरही अपलोड करू शकता पण त्यासाठी तुम्हाला अंडरटेकिंग जे आहे ते मात्र कंपल्सरी अपलोड करायचं आहे. स्टुडंट जे आहेत आता आपण हे आतापर्यंतचे जे बघितलं ते फ्रेश स्टुडंट जे जून 2020 मध्ये 10वी पास झालेले आहेत फ्रेश स्टुडंट. रिपीटर जर कोणी विद्यार्थी रिपीटर असेल ज्याने मागच्या वर्षी 10वीची परीक्षा दिलेली होती 2019 मध्ये तो विद्यार्थी जुलै 2019 मध्येही पास झालेला नाहीये मात्र तो त्यानंतर पास झालेला आहे विद्यार्थी पास झालेला असेल तर त्या विद्यार्थ्याला फॉर्मचा पार्ट नंबर 1 भरताना रिपीटर हा ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे म्हणजे त्याला फॉर्मचा जो नेक्स्ट पार्ट जो आहे तो ओपन होईल भरण्यासाठी. आता फॉर्म भरताना जो आहे सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट जी आहे यू हॅव टू फिल अप करेक्ट मोबाईल नंबर ऑफ द स्टुडंट ऑर देन द पेरेंट. पेरेंट्सचा किंवा स्टुडंटचा जो मोबाईल नंबर तुम्ही देता आहात तो जनरली व्हॉट्सअप नंबर द्या आणि करेक्ट नंबर द्या कारण त्या नंबरवरच तुम्हाला सर्व अलर्ट मेसेजेस जे आहेत ते येणार आहेत. जे पण ऑनलाईन वेबसाईटसाठी जे पण चेंजेस होतात जसं आपण म्हटलं जर एक्झाम्पल दिलं रजिस्ट्रेशन जेव्हा सुरू झाले 26 जुलै पासून त्यावेळी पेमेंट करणं कंपल्सरी होतं आणि मग पुढची प्रोसिजर होत होती. मात्र काल जेव्हा फॉर्म पार्ट 1 ची लिंक ओपन झाली त्यावेळी जे आहे मात्र रजिस्ट्रेशन तुम्ही केलेलं असेल पार्ट 1 च्या वेळीही तुम्ही काय करू शकतात पेमेंट करू शकतात हा ऑप्शन ओपन झाला आहे. मग टाइम टू टाइम जे अलर्ट मेसेजेस आहेत ऍडमिशन प्रोसेसचे जे पण मेसेजेस आहेत सेंट्रलाइज ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये ते तुम्हाला त्या मोबाईलवर मिळणार आहे. मग ते मेरिट लिस्ट असो 0 राऊंड असो तुमचं कुठल्या कॉलेजला तुम्ही जे फॉर्म नंबर 2 मध्ये 10 कॉलेजेस दिलेले आहेत तुमच्या कुठल्या कॉलेजला अलॉटमेंट झालेलं आहे हे सर्व मेसेजेस जे आहेत ते तुम्हाला त्याच नंबरवर येणार आहेत. म्हणून मोबाईल नंबर जो आहे यू हॅव टू चेक ट्वाइस अँड देन ओनली सबमिट द युअर फॉर्म. आता स्टुडंट जे आहे आपण म्हणतोय मिनिमम 1 ऑप्शन सुद्धा देऊ शकतात. स्टुडंटला जर त्याच कॉलेजला ऍडमिशन हवं असेल त्यांना माहिती आहे की कट ऑफ लिस्ट नुसार आपलं त्या कॉलेजला नंबर लागेल तर ते स्टुडंट फक्त एक कॉलेज सुद्धा देऊ शकतात आणि मॅक्झिमम जे आहेत ते 10 ऑप्शन्सही ते देऊ शकतात. आता फर्स्ट राऊंड मध्ये किंवा सेकंड राऊंड मध्ये तुमचा नंबर नाही लागला आणि एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटतंय की त्याला सायन्सच्या ऐवजी कॉमर्सला जायचं आहे किंवा कॉमर्स नंतर आर्ट्सला जायचं आहे तुम्हाला जर फॅकल्टी चेंज करायची असेल किंवा कॉलेजच्या प्रायोरिटीज सुद्धा जर चेंज करायच्या असतील तर त्या करण्यासाठी तुमचा फॉर्म जो आहे तो केव्हा अनलॉक होणार आहे फर्स्ट राऊंड नंतर. तो फॉर्म अनलॉक होईल त्यावेळी तुम्ही ह्या गोष्टी चेंज करू शकता. तुम्ही कॉलेज प्रायोरिटी चेंज करू शकता त्याचप्रमाणे तुम्ही फॅकल्टीही चेंज करू शकता. तुम्हाला ज्या कॉलेजला ऍडमिशनच घ्यायचं नाहीये ते कॉलेज कृपया तुमच्या प्रायोरिटी लिस्ट मध्ये टाकू नका. ओके, कधीतरी 10 कॉलेज भरायचे म्हणून तुम्हाला त्या कॉलेजला घ्यायचं नाहीये पण तुम्ही ते कॉलेज टाकतात आणि असं होतं की फर्स्ट राऊंड मध्येच तुम्हाला त्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळतं आणि मग त्या कॉलेजमधनं मे बी तुम्हाला जर कॉल आला किंवा तुम्हाला वाटलं की आपण घ्यावं
पण जर तुम्ही त्या कॉलेजला ऍडमिशन घेतलं आणि 12th स्टँडर्डला जर तुम्हाला वाटलं की तुम्हाला आता हे कॉलेज चेंज करायचं आहे, तर तुम्ही ते करू शकत नाही. 11वी आणि 12वी तुम्हाला सेम कॉलेजमध्येच करावं लागेल. म्हणून द इम्पॉर्टंट पार्ट इज व्हॉट, इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक ऍडमिशन इन अ पर्टिक्युलर कॉलेज, don't select that college in form number 2 under your priority list. Select the colleges according to your priorities only. आता हे आपण डिस्कस केलंच आहे की स्टुडंट कॅन चेंज द चॉईस अँड द स्ट्रीम बिफोर एव्हरी राउंड. ओके, यू कॅन चेंज दॅट युअर प्रायोरिटी लिस्ट ऍज वेल ऍज द स्ट्रीम. ओके, ज्यावेळी तुम्हाला काय असेल, रिसेट ऑप्शन जो आहे तो प्रत्येक राऊंडच्या वेळी जो आहे तो ओपन होईल. तुमचा फॉर्म जो आहे अनलॉक करून तुम्ही ते चेंज करू शकता. आता ऍडमिशन, नाउ दिस इज द फायनल स्टेप ऑफ युअर ऍडमिशन प्रोसेस. The first thing it is what you have to check the website time to time for the merit list as well as the rest of the updates for the website. It may be college to college, the vacancy list will be displayed after each round. Then the thing it is what the number of seats that are available, the merit, the cutoff for that particular college will be available. So you have to check the website time to time. नेक्स्ट इट इज व्हॉट, सेकंड लिस्ट प्रायोरिटी मध्ये तुम्ही जे कॉलेज सिलेक्ट केलेलं आहे त्या कॉलेजला जर तुम्हाला ऍडमिशन जेव्हा घ्यायचं आहे, देन दॅट केस फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग यू हॅव टू डू इज व्हॉट, when the allotment letter will received, okay, from the board, that is in first round or in the second round, the college is allotted to you, and if you want to take admission in your college, you want to confirm your admission in that college, you have to click on the button proceed for admission. Okay, you have to click the button proceed for admission. Then the second important part, you have to go to the website of that particular college. जसं तुम्ही म्हटलंय, मी एक्झाम्पल दिलं, बॉईज टाउन तुम्ही दिलेला आहे प्रायोरिटी लिस्ट मध्ये, तुमचं बॉईज टाउनला नाव आलेलं आहे, बरोबर आहे. तुम्ही प्रोसीड फॉर ऍडमिशन साठी क्लिक करायचं आहे आणि बॉईज टाउनच्या वेबसाईट वर जायचं आहे. बॉईज टाउनची वेबसाईट अशी प्रत्येक कॉलेजची वेबसाईट तुम्हाला मिळणार आहे. मग बॉईज टाउनच्या वेबसाईट वर जर तुम्ही गेला तर तिथे ऍडमिशन फॉर्म असेल. असं प्रत्येक कॉलेजच्या वेबसाईट वर ऍडमिशन फॉर्म असणार आहे, स्ट्रीम वाईज असणार आहे, सायन्स, कॉमर्स एक्सेट्रा. त्या लिंकवर तुम्ही ओपन करून काय करायचं आहे, तो तुमचा फॉर्म, ऍडमिशन फॉर्म जो आहे तो भरायचा आहे. तिथेही तुम्हाला डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते तुम्हाला अपलोड करायचे आहे आणि ते डॉक्युमेंट त्या कॉलेज कडून व्हेरीफाय झाल्यानंतर तुम्ही काय करायचं आहे, पेमेंट जे आहे ते ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करायचं आहे. ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन तुमचं जेव्हा सक्सेसफुल होतंय त्याच वेळी तुमची ऍडमिशन जे आहे त्या कॉलेजमध्ये कन्फर्म होत आहे आणि मग ते कॉलेज तुम्हाला अलॉटमेंट लेटर जे आहे ते प्रोव्हाइड करेल. जोपर्यंत तुम्ही पेमेंट करत नाही तोपर्यंत तुमचं ऍडमिशन त्या कॉलेजला कन्फर्म होत नाही. दो यू हॅव क्लिक फॉर प्रोसीड फॉर ऍडमिशन or then you have filled up the admission form for that particular college. Okay, next it is what, if student is getting admission in the first choice college, then it is compulsory for him or her to take admission in the same college only. Otherwise you will be out of the admission process round, and then the form will be released with the proper consent to the board office after the 3 rounds. In special round only the form will be released, and that time you have to take admission anywhere where the seats are available. The thing it is what, जर तुम्हाला ते कॉलेज 3 राऊंड पर्यंत मिळालं नाही तर फर्स्ट थिंग तुम्ही कॉलेजच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा. म्हणजे कॉलेज तुम्हाला त्यांच्या करंट पोझिशन, किती सीट्स वॅकंट आहेत आणि कट ऑफ कितीचा गेलेला आहे याच्यानुसार तुम्हाला ते गाईड करू शकतील. आणि नेक्स्ट इट इज जो आहे स्पेशल राऊंड मध्ये तुम्हाला किती चान्सेस आहेत त्या कॉलेजला ऍडमिशन मिळण्या, ते जे आहे ते कॉलेज तुम्हाला सांगू शकते. कारण ह्या वर्षी FCFS हा जो राऊंड होता मागच्या वर्षीपर्यंत तो कॅन्सल झालेला आहे. फॉर जुलै ऑब्लिक ऑगस्ट appear students the admission will be done
फॉर रिमेनिंग सीट्स आफ्टर रिझल्ट. आता जुलै ऑब्लिक ऑगस्ट म्हणजे काय आहे की जे विद्यार्थी आत्ता जो रिझल्ट लागला आहे त्यामध्ये जर विद्यार्थी नापास झाला असेल तर तो विद्यार्थी आता जुलैमध्ये किंवा ऑगस्टमध्ये जी त्यांची रिपीट एक्झाम होणार आहे ते विद्यार्थ्यांचा रिझल्ट जो आहे तो लागेल ऑगस्ट एंड पर्यंत लागेल. हे विद्यार्थी जे आहे ते स्पेशल राऊंड मध्ये येऊ शकतात. त्यानंतर चेंज ऑफ कॉलेज इज नॉट अलाउड इन 12th स्टँडर्ड. बऱ्याचदा विद्यार्थी 11वीला ऍडमिशन घेतात आणि 12वीला कॉलेज चेंज करायचं आहे असं म्हणून LC साठी डिमांड करतात. दॅट इज नॉट अलाउड ऍट ऑल. म्हणजे 11वीलाच ऍडमिशन घेताना विचार करा 11वी आणि 12वी तुम्हाला सेम कॉलेजमध्येच करावं लागणार आहे. Next it is, if the student cannot produce the required document at the time of admission, then the admission will be cancelled. आता जो तुम्हाला टाइम पिरियड दिलेला आहे 3 महिन्यांचा त्या टाइम पिरियड मध्ये जर तुम्ही प्रॉपर डॉक्युमेंट जे आहे त्या कॉलेजला प्रोड्यूस नाही करू शकले देऊ शकले नाहीत तर त्यावेळी तुमचं ऍडमिशन जे आहे तर ते कॅन्सल होईल. म्हणजे डॉक्युमेंट जोपर्यंत तुम्ही सबमिट करत नाही तोपर्यंत ऍडमिशन इज ऑन प्रोव्हिजनल बेसिस ओनली. वन्स युअर ऍडमिशन इज डन देन द स्टुडंट विल गो आउट ऑफ द ऍडमिशन प्रोसेस. तुमचं ऍडमिशन तुम्ही कॉलेजमध्ये फीस भरली आहे आणि कॉलेजचं अलॉटमेंट लेटर तुम्हाला मिळालं की तुमचं ऍडमिशन कन्फर्म होतं आणि तुम्ही ऍडमिशन प्रोसेस मधून जे आहे ते बाहेर पडतात कारण तुमच्यासाठी ती प्रोसेस जी आहे it is complete for that particular student. Now admissions for special subjects will be done on the merit basis only. Special subject म्हणजे स्टुडंट जिथे बायफोकल आपण म्हणतो vocational subject, the students those who want computer science or then electronics like that, for them merit list will be there and then only the admissions are there. बायफोकलचे जे आहेत व्होकेशनल सब्जेक्ट साठीचे ऍडमिशन जे आहेत ते जे आहेत ते 0 राऊंड मध्येच होते. इफ द स्टुडंट इज गेटिंग ऍडमिशन इन डिप्लोमा और एनी अदर कोर्स देन दे कॅन विथड्रॉ देअर ऍप्लिकेशन्स. ज्या स्टुडंटला डिप्लोमा करायचा आहे किंवा इतर काही कोर्स साठी त्यांचं ऍडमिशन झालेलं असेल तर ते विद्यार्थी त्यांचे जे डॉक्युमेंट्स किंवा त्यांचं जे ऍडमिशन जर एखाद्या कॉलेजला झालं असेल तर डिप्लोमासाठी तुमचं जे आहे ऍडमिशन होतं आहे असं ते जे डॉक्युमेंट तुम्ही जर दाखवलं तर तुमचं ते ऍडमिशन तुम्ही ते कॅन्सल करू शकता किंवा विथड्रॉ करू शकता. या ऍडमिशन प्रोसेस मध्ये कुठल्याही प्रकारचा एजंट किंवा सायबर कॅफे थ्रू तुम्ही जे आहे तर ते सहसा जाऊ नका. डू नॉट टेल युअर ID and password to anyone because if you tell anybody can misuse your personal data. ओके कारण तुमच्या ID आणि पासवर्डला तुम्ही तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते लिंक केलेले आहेत. बँक ट्रान्झॅक्शन सुद्धा जर तुम्ही केलेल्या असतील तर ते सुद्धा तिथे जे आहे तो डेटा अवेलेबल असतो. आणि सो द इम्पॉर्टंट पार्ट इज व्हॉट, डू नॉट शेअर युअर ID and password with anybody. Next important thing it is what, don't give your original document to anybody that they'll do the admission process for a particular college for you. ओके जर तुम्हाला कोणीतरी सांगताय की ओके तुम्हाला ह्या कॉलेजला ऍडमिशन पाहिजे तुम्ही तुमचे डॉक्युमेंट मला द्या मी तुमचे ऍडमिशन त्या कॉलेजमध्ये करू शकतो तर असं काहीही होणार नाहीये. त्याच्यामुळे तुम्ही कुणालाही तुमचे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स जे आहेत ते द्यायचे नाहीये. ओके नेक्स्ट ऍडमिशनचं जे पण शेड्यूल आहे ते जसं वेबसाईटवर मिळतं आहे तुम्हाला त्याचप्रमाणे तुम्हाला न्यूज पेपर मध्येही मिळणार आहे. मग न्यूज पेपर मध्ये नाशिक डिव्हिजन साठी ज्या असतील त्याच न्यूज तुम्ही वाचायच्या आहेत कारण न्यूज पेपर मध्ये मुंबई डिव्हिजन किंवा पुणे डिव्हिजन किंवा अमरावती किंवा औरंगाबाद या सर्व डिव्हिजन्सच्या न्यूज असणार आहे. पण आपण जर नाशिक डिव्हिजन साठी अप्लाय केलं आहे तर तुम्ही नाशिक डिव्हिजनच्याच ज्या आहेत त्या न्यूज ज्या आहेत त्या वाचून त्याच्यानुसार ऍक्ट करा. ओके तुमचा फॉर्म जर लॉक झाला असेल आणि तुम्हाला जर काही एडिटिंग करायचं असेल तर तुम्ही तो फॉर्म जो आहे तो स्पेशल राऊंड मध्येच काय होणार आहे
रिलीज होणार आहे किंवा अनलॉक होणार आहे. There is one question, Bharti. Domicile certificate is necessary? Domicile certificate is not necessary actually, but those who are coming from outside Nasik, for them it is compulsory, but it is not that you have to produce it at the time of admission only. तुम्ही त्यानंतरही सबमिट केलं तरीही चालणार आहे. Now the final step it is here. This year the first come first served round it is cancelled, as I said previously. FCFS, it is only first 0 round, first 3 round and special round. Okay, instead of that, after finishing all the 3 rounds, special round will be conducted if it is required. If it is required meaning is what student, जर काही स्टुडंट जे आहेत ते आता अजून त्यांना ऍडमिशन कुठल्याही कॉलेजला मिळालेलं नाही आणि ह्या विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घ्यायचं आहे, असे विद्यार्थी जर असतील तरच स्पेशल राउंड विल बी कंडक्टेड. अदरवाइज द ऍडमिशन प्रोसेस विल बी एंड टिल 3 राउंड्स ओनली. आता स्पेशल राउंड जे आहे त्या स्पेशल राउंड मध्ये इफ द स्टुडंट वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट, then you have to give online consent. Now what is the online consent, I'll tell you, and who will give it. Now suppose your form is locked. Why it is locked? Your first priority is the college you have selected as a first priority, but you have not confirmed your admission in that particular college, and because of that your form is locked. So you can take part in the special round, but when you provide the online consent to the board, then only the board is going to release your form. And the students, those who have not got any college till third round, and the next days, those who have passed the exam in the month of August, that is repeaters. For the repeaters, that special round will be there. And the last important thing, it is what, due to COVID-19, okay, all the admission process will be done online only. Now the website for the board, it is 11thadmission.org.in. Parents and students kindly visit the website time to time for the timetable of the admission process. Okay, the same way those who are going to take admission under Nasik division, you have to check when you log into Nasik division, check that on the address bar, the address changes to 11th admission. Instead of that, that will be nasik.11thadmission.org.in. Okay, and those who want to take admission in Boys Town Junior College, they'll visit the website time to time, that is www.boystown.in. For any queries, parents, you can contact me, as well as the guidance centers contact numbers are given. You can contact me. Thank you so much, parents, for the patiently hearing me. I hope that this session will definitely help you for the smooth admission process. I'm heartily thankful to Manisha Madam and Science Academy and all the staff members that they have given me the opportunity to talk to you people. Thank you so much, ma'am.